الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام، شیوخ عظام او د پېښور د علاقې اورمړ او د ګردو نواح نه راغلي زما عزتمندو مشرانو، کشرانو، ځوانانو، السلام علیکم. د ماسپښین د مانځه نه ستاسې دا پروګرام روان دی او ډېرو علماء کرامو بیانات پکې وکړل. زه به هم په اختصار یو څو خبرې کوم، خو ستاسې توجه به غواړم. عزیزانو، په دنیا کې بدامنی وا، په دنیا کې بېدینی وا، په دنیا کې خون ریزی وا، د حقوقو پامالی وا، نه لور ته د زندګۍ حق ورکو، نه د بل چا حق منو. هر سړی خپل طاقت منو او بل څه شی نه منو، او دینی برباد او اخلاق تباہ. جنگونه به شروع شو چې خاندانونه او قبیله او خیلونه ختم بشو، جو جنگ به ختم شو چې ترسو به څوک پکې ته ژوندي دا اور به لګېدلی. عقیده برباد او د خلقو د الله د توحید مرکز د بوتانو نه ډک کړي.
मताफ की बुत्ते मकाम इब्राहिम बांधे बुत्ते हतीम की बुत्ते काबा के दंद बुतान प्राते दी प सफाओ प मरवा बांधे बुतान प्राते दी और उलमा हुई चे 300 बुतान सो 300 और द इंसान प बदन की जोड़ना अंदामुन 300 अंदाम द हर अंदाम द पारजान लनवे इलाह गर्जोले दा द सर दे दा द खपो दे दा द पड़को दे दा द जंगलुनु दे दा द खेटे दे दागे पूजा शोरो हुआ जहालत दुमराव चे पटोल मक्का की गर्जे दी नो कलम बन मेलावे सिवाय दे यसो कसानो जिदा साहिब कलम पद्दा से मुआशरा के अल्लाह इरादा उकड़ा चे दा मुआशरा बदल कम दा द त्यारई डकदा चे दी तराना और रसो दा द जहालत डकदा चे दा द इल्म न डक कम दा द गुमराही मरकज गर्जे दले रे चे दा द क़यामत पूरी द हिदायत मरकजो गर्जो मा दा मुआशरा फी ज़लाल मुबीन दी द गुमराही पे इंतहा दी दा द जन्नत वारिसानो गर्जो मो दुमरे तैयार कम चे तर क़यामत पूरे खलक राजी चे ददई ईमान दागे द पार मायारो गर्जी ददई हिदायत दागे द पार मायारो गर्जी नो अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला द हिदायत किताब वरको दसिशी किताब द हिदायत किताब वरको और से ऐलान को करता वही इन्ना अरसलना का शाहिदन इन्ना अरसलना का शाहिदा यकीनन ले गले मंगत शाहिदन हक बयान उनके शाहिदन गवाही का उनके और मड़ो वाला गवायान को बला पड़ो चावे लात इलाह दे चावे मनात माबूद इलाह दे चावे उज़्ज़ा हुबल इलाह दे चावे नाइला असहाब इलाह दे वद सुवा यऊस यऊक नसर द नूह अलैहि सलाम नरा शुरू दी दागी द कौमना द दी द उलूहियत गवाहान मौजूदू खुदा अल्लाह द वहदानियत गवाही चा नकोला जे अल्लाह इलाह दे अल्लाह हाजत रवा दे नो अल्लाह इन्ना अरसलना का शाहिदा ए हबीबा मतदा पल तौहीद गवाह गर्जोले ओ का जमान वहदानियत गवायाने द बुत पदे द बुतानो पदे मरकज के उधरेगा द मुशरिकीनो पदे गढ़ के उधरेगा और ऐलानु का ला इलाहा इल्लल्लाह निष्तदे इलाहो हाजत रवा निष्तदे दातो दस्तगीर निष्तदे मस्जूद निष्तदे माबूद निष्तदे इमदाद कौन के सूख इल्लल्लाह और मड़वा लौकते नु सूख दे चे खपनासी अगबो माल जवाब राखवे जमाना ज्यादा मस्तड़ी नहीं पूछ होई नो माता बवीख के नहीं और जवाब बरा कवे इलाहो हाजत रवा सूख दे अल्लाह दे स्तासु दा जमा ताईद कवल दा अल्लाह दा तौहीद दा ताईद कवल दा बदा फिजा गवाह गर्जी दा मक्की दा दरो दीवार बगवाहानु गर्जी अल्लाह पैगंबर तो इन्ना अरसलना का शाहिदा हबीबा मद तौहीद गवाह गर्जोले जार शमदा गवाही इमामुल अंबिया दा से करे दा के टोल द मुशरिकीन वलार दी नास दी दागे पमेंस के द सफा पर घर वलार दे और वही या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू खल्क़ नूर सन्नवेबा बस उमदा पैगाम मेरा वड़े दे जे उमने दा अकीदा दा ऐलान कई चे इलाह सूख दे जमंगा हाजतुनु सरकवलो वाला सूख दे
नु बया चावर ला पगाड़ के हारून नदी अचूली चाप गोलूना नदी चाण कली बल्कि द काणो बारान शोरो शो बया द हर तरफ न चगी दी पविनु सुर वलाड़ दे खुद दे खबरे न दे शात शे दा यो चगवा दा से वहलीदा अल्लाह पैगंबरा जमान तौहीद गवाते वदाइयन इलल्लाह इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन तज़ीर वावरवा दा कौम को मायूस शवे दे दा कौम को बिल्कुल ना उम्मीदे तरसे दले दे सूख इस्तादा मसला उमनी दे तज़ीर द जन्नत वावरवा दे तज़ीर ज़माद दीदार वावरवा दे तज़ीर ज़माद रज़ा वावरवा दे तज़ीर द जन्नतुल फिरदौस वावरवा दे तज़ीर द अल्लाह द रहम व द करम ज़ीरी वर्तवावरवा हबीबा मुबश्शिरन तज़ीर और उनके कल कल ज़ीर दासे और कुरान हुई बशीर साबिरीन पैसे उमने लगी नो है सुभान अल्लाह बशीर साबिरीन पैगंबरा सबर को उनको तज़ीर वावरवा क्या था दुनिया के तक शे ग्रान दे सबर ते चौक तो वर्षन तास तो पता लगी सबर सोमर ग्रान दे हर सड़े अलूजिली गया दे बल शाह कई नु सबर कौन को तज़ीर वावरवा प गम के सबर प तकलीफ के सबर प मुसीबत के सबर द गुनाहों न प्रे खोदल औ दागे न शाता कीदल दा सबर बेहयाए नजान सबर वल दा सबर यो नीकी दी शोरो कड़े दा खलक दे वर तन प्रीदी पदेक लक वलाड़े दा सबर दे द दुश्मन प मुकाबला के मैदान के वलाड़े जख्मी पविनु सूरी को वलाड़े न शाता कीगे दा सबर दे दा ढेर ग्रान कार दे न सबर कौन को तज़ीर वावरवा कला अल्लाह हुई जे मुत्तकियान तज़ीर वावरवा कला अल्लाह हुई मोमिनान तज़ीर वावरवा और कल दजीरी अंदाज दासी कि नबी करीम पर मजलिस के नास्ते सहाबा नास्ती नबी अलैहि सलाम हुई अबू बकर फिल जन्ना उमर फिल जन्ना उस्मान फिल जन्ना अली फिल जन्ना साद फिल जन्ना सईद फिल जन्ना अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना अबू उबैदा इब्नुल जर्राह फिल जन्ना लस सहाबा ते पयो ज़ैद जन्नत ज़ेरे वर को ननुम खलक गई जिनु मखली हुई आशरा मुबशरा अल्लाह सहाबा कम दी आगा लस पयो ज़े और तपज़े ना से और तज़ीर द जन्नत और औले नु मुबश्शिरन तज़ीर और उनके व नज़ीरा तैयार उनके खल्क़ तैयार औराए सूच मसलद तौहीद न मनी सूच इताअत न कई ते द अल्लाह द अजाब न यराए द अल्लाह द कहर द गुस्सी न यराए द जहन्नम न यराए द क़यामत द सज़ा द अजाब न यराए व दाइयन इलल्लाह ए पैगंबरा तुम दाई गर्जोले दाइयन दावत का उनके दावत वर का उनके इलल्लाह चा तरफ था तो दावत चा तरफ तो वर का है अल्लाह तरफ त दावत वर कहे सो कोई दे गाड़े तराशा सो कोई आंख वालाशा नाना पैगंबरा लात मनात उज्जा तरफ त दावत वर के उनकी डीर दी खुदायन इल्लाह तो अल्लाह तरफ त दावत वर के उनके और मड़ो वालो गैरती मुसलमानानो पुख्तनूरुनो द अल्लाह हबीब दा से दावत वर करे रे अरब मुखालिफ थी अजम मुखालिफ थी खानदानी मुखालिफ थे त्रे मुखालिफ थे टोल कौम मुखालिफ थे वो परवाह न दखड़े तो सफा बगर वलार दे अल्लाह तौहीद तरफ द दावत वर कई खलक अल्लाह तराबली लात मनात उज्जा द होबल नेरा पासी हुई जे खलको स्तासूद सजदू लायक सूख दे अल्लाह दे दा पैगाम आसान कार नो मीना कौन की नफरत कौन की शो गुलुनो चानवड़ो वाला कहानी वो रवुन की शो खुद अल्लाह पैगंबर दावत वर गई और यकीनो के आगा रोज राला चे टोली लारे और तो बंदिकड़ी
مکی ته 14 لارې راتلې. یو تاریخ لیکلی دا ټول غرونه دي. 14 لارې راتلې مکی ته، او دوی په هر لاره کوڅه کې 2 3 کسان کېنول. الته مټکه کېښوه، منګې کېښو، پکې زمزم اوبه واچولې چې د بار نه میلمه راځي عمرې له، نو اول له زمزم اوبه ورکوئ، ستړی به او په خیرالی ورته وایي، بیا ورته وایي چې هر څه کوه، عمرې کوه، طوافونه. خو دلته یو کس دی چې نوم محمد دی، د هغه خواله مزه، د هغه نه منې کوي. بس دا یو کړی لګولی دی هر طرف نه چې د ده د آواز دباو شي. خو هغه د قرآن آواز و هغه چرته دباوي، هغه قرآن مشن و هغه چا دباولی شو. خو چې څومره دباوی هغه عمره په بره روان دی. نو هغه ورځ راله چې حج له خلق راله، مکې والو پرې نه، خو پیغمبر حاجیان راغلی دي د پوره دنیا نه. نیمه شپه ده، د خبرې ته غوږ کېږده، انشاءالله په خوند به پوه شي. نیمه شپه ده، حاجیانو تنبوان باندې کړي دي، خیمې لګولي دي، په هغې کې ځان لملاس دي. نبی علیہ السلام په نیمه شپه را پاسېد، ګرځي آخوا دیخوا چې چرته د حاجیانو یو خیمه وینم، او په پټه شپه ورته د الله توحید واورومه. د ورځ په رڼا کې خو د ما باندې کاڼي ورئ، د ورځې په رڼا کې خو زما څنګ له څوک نه راپرېږدي، لارې بند کړي دي، کېدی شي په شپې کې زما د خبرې ته څوک غوږ کېږدي. نو د الله حبیب چې لاړه، نو 6 کسان په یو خیمه کې ناست دي. 6 کسان ناست دي. چې نبی علیہ السلام اجازت وغوښتو چې اجازت شته چې رادن نشم، هغه نیغ ودرېده استقبال ته چې راځئ. نبی علیہ السلام ته وی روټۍ دې پکاري، تاسو له څه راوړو؟ هغې وی چې څوک حاجي به دلته لرې به راغلي، څه حاجت به. نبی علیہ السلام وینا په دې نیمه شپه ستاسې خیمې ته راغلی ما، د زړه یو درد مې راوړی دی، نوټ نه غواړمه، ووټ نه غواړمه، ستاسې نه مال دولت نه غواړمه، بس یو خبره درته کول غواړم. وی څه کول غواړې؟ نو سیرت لیکي چې فقرأ علیهم القرآن. نبی علیہ السلام قرآن شروع کو، بیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، زد اللہ رسول ما. نو دې 6 کسانو کې یو کس د ټولو نه مخکې را پاسې او لاس را خور کو، داسې لاس را مخکې کو. نبی علیہ السلام ورله لاس ونیو، دې ځوان چې د پیغمبر لاس ونیو نو سوی وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. کلمه ویلا، د نوم اوسم یاد دی. سنومی دے د نوم دے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ. د نمبر یوړ نو د نورو نمونه رستو پاتې شو، او د چې پیلو کو په ګران وخت کې چې څوک مخکې شي د نوم چې تاریخ رقم کی نور هم کلمه ویلا. او اسعد بن زرارہ اول نمبر وړی دی په دغه عقبه کې. دا یو غاټي ونه ودا سي په دغه کې ناسو، نو چې کلمه د 6 واړو وویله، نبی علیہ السلام دومره خوشحاله شو چې زما کار خوش شو. نن د 6 کسان مسلمان شو. هغې ته بس اوس در سره نه میلاویږم، بیا اوس به رو کال انتظار کوم چې بل کال حج له رالی، بیا به هم په دقه ځای میلاویږو، تر هغې پورې زه درنه لاړم. نبی علیہ السلام راووتو د خیمې نه، چې څنګه را بهر شو دا 6 کسان لاړه. کال پس چې د الله حبیب انتظار کوي نو ګوري 6 نه دي 12 کسان دي. سوچوا 12 کسان دي. کلمه ویلا چې د 12 کلمه ویلا، بیا هغه ورځ راله په درېیم کال چې
چې 2 کسان دی تیار کړیو د مدینې نه. څو کسان؟ 2 کسان. پای کې 2-3 زنانه وي، نور نارینه وو. دې ټولو کلمه ویلا او بیا مطالبه وکړه د الله حبیبا زمون کلی کې ډیر خپل کار د دین روان دی، خو موږ له د قرآن یو مبلغ او داعی او مدرس راکا. موږ خو کال پس چرته را چکر را لګي، نو موږ له د قرآن یو استاد راکا بهترین. نبی علیہ السلام وی ښا داسې مجمع ته وکتل، وی قوم یا مصعب، مصعب بن عمیر. الله اکبر. ځوانانو دام ځوان دی ښا، د دې ځوان قصه واورئ نو دماغ به هم داسې پړقاو کی روخانه بشي. نبی علیہ السلام وی پاسا ہے مصعب بن عمیر. نو مصعب را پاسیر. کم مصعب بن عمیر؟ آغا مصعب بن عمیر دور مرزوانانو چې سیرت لکلی دی امام زہبی سیر و اعلام النبلا کے دغه شانته طبقات د سات کی لکلی دی چې دا ډیر خیسته ځوانو او د دې غوګونو ته داسې وختر را رسیدل، داسې خیسته ختی ساتلی دی غوګونو د پوسکې پورې، او دومره خیسته لباس. مور ډیره مالدار و او دا ډیر نازمینو، خیسته ومو نازمینو، ډیر پاکیزه پاکیت خیسته ځوان. نبی علیہ السلام ورته وی مصعب پاسا او روان شا مدینه تلاړ شا او تب التمیل مې استعمل مستیابا اسعد بن زرارہ کئی. دا آغا اسعد دے چې باغ خیمه کې پټولو کې اول کلمه ویلې وا. زده د کور استاد مل مستیا دے ز کسان ور سره کړه. مصعب روان شو. تاریخ لیکي چې د اسلام اول سفیر چې او هغه دا نبی علیہ السلام دا خیسته ځوان ولېګو دې چې لاړ. نو سیرت لیکلی دی چې د لقب سو دته به مقری. دلته نن چې قاریان راشي نو شیخ پلان کې القاری المقری، نو دته باغی سوي مقری بهترین قاری و چې د قرآن خی نور ہوتا استاد دے. دې لاړ او چې مدینه کې درس د قرآن شروع کو، نو بس د قرآن درس شروع کولو چې بس پورا کلی وجړقید، پورا مدینه او با پورا کلی کی ہلچل پیدا شو. نو د کلی مشران خبر شو چې داسې چل دی سړیا. هغه مشرانو کی یو نوم دی سعد بن معاذ او د بل نوم دی اسید ابن حزیر. دا دواړه رشتہ داران د خپل قوم مشران ناس دي او په آپس کې خبرې کوي. سوئی دا سعد اسید ته وی چرورا اے د ترور زیا رجلان اتیا دیارنا لیصفحا ضعفاءنا. یو دو کسان دی زمن دی کلی تراغلی دی او دا ټول خلق بے وقوف کڑے دے گمراہ کڑے دے. یو دو کسان راغلی دی دی کلی تا ټول کلی گمراہ کئی رالا. خلق به گمراہی ستوی ایمان تا بے گمراہی وی چې قرآن به بیاناوی دا گمراہ کئی. نو دے اسید وی سو کما دے وی قوم پاسا فنہرہما ونہہما اوی رٹا منع کا چې زمون پکلی کی با قرآن نہ بیانائے نہ بیانائے دوتا دی. اسید ابن حزیر وی ما نیزر آواغستا او تورا او دا سے پلاس کی تاول را روان دے چې ګورم دا کسان کم ځای ناس دي. دی چرته د کجورو په باغ کې ناسو اسعد بن زرارہ او د قرآن مبلغ مصعب بن عمیر دا خیسته ځوان دی ناس دي. چې څنګه د مدینه مشر وکاته کنه دی اسعد بن زرارہ، نو مصعب ته رورا آغا د قوم مشر را روان دی. قد جاءک سید قومه دا خپل قوم مشر را روان دی. نو مصعب وی سو کما ستا سر رائے دا
نو دی ورته وی غم مکوه زما رای ده زه در سره ما فصدق الله فی نن ورته داسې قرآن بیان کا چې الله او داغه توحید ورته رښتینی ثابت کا. زه در سره یم یره د چا ده غیرتی دی ته وی چې ته دین بیانوي زه در سره یم بیان کا. مصعب وی زه بېغمه شه څنګه چې دا اسید راورسېد نو دې ټینګېږي نه د راتلو سره جو بس د زړه غبړا سه وېستو چې څه راتله په خوله وي او دی ته وی که چېرې د دې میلمه سره دا بل چې ناست دی که زما ستا سره رشتهداري نه وې سر به مې دله الوزولی و خو بس دومره درته ویمه وځئ زمونږ د کلي نه نه به بیانای دلته قرآن نه به دلته د الله توحید بیانای دا خلق مه خرابوه چې د زړه بړاسې تش کو که نه زړه یې تش کو. نو مصعب ورته داسې ښه په مینه وویل وروره تا خو چې څه ویل هغه دې وویل نو ما نه دې اړو تپوس نه کو چې زه څه ویل غواړم زما خبرې ته خو غوږ کېږده که نه چې زه ویل څه غواړم غلطه وه نه به ویم تا ته بیا. نو عرب جاهل وو خو دومره انصاف پکې وو نو هغه نیزه یې داسې زر کته خاورې له راپرېښوه خښه یې کړه لکه امسا چې سړی خښه کړي او کېناست وی انصفته خبره دې د انصاف وکړه ووایه څه ویل غواړې. مصعب وایي چې کېناست سړی ما وی دا ویل غواړم فقرأ علیه القرآن چې قرآن یې پې لوستل شروع کو د اسید د سترګو نه د اوښکو باران روان دی جاړي اسید. زه انشاءالله دې خبرې له راځم چې قرآن کې اثر څومره دی انشاءالله آیتونه درته پې ویم بیا. نو چې دی په ژړا شو نو مصعب پوه شو چې خبره دندې ته ورسېده زړه ته نو چې څنګه تلاوت ودرو نو اسید راپاسې وروره نورې خبرې پرېږده خو دا راته وایي چې زه هم ستاسو په شانتې جوړېدل غواړم نو څنګه چل به کول غواړي. ووایه سبحان الله زه هم ستاسو په شانتې جوړېدل غواړم 2-3 منټه مخکې مرګ له راغلی اوس وایي زه ستا په شانتې جوړېدل غواړم څه به کول غواړي. نو مصعب بن عمیر په خندا شوې ګرانه نه ده قوم پاسا فاغتسل غسلوں کا تطہر تب پاکشی وتطہر ثیابک جامید بدل کا دلان اوی لمبل جامی بدل کڑے راغے ادرے اسو کما اغوی قل کلمت الحق اس دا کلمہ حق ویا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ ویلا وی خبر واورے رونو زنیم راغلے زخو چارا لے گلے ما وی چارا لے گلے زما یو مشر شاته پاتې دی داغه نوم دی سعد بن معاذ دی اوس بس کوي وی زما نوم ورته ماخلي زم اگر علیګم هغه ته دا خبره وکړه ما تم چوکړه سعد په انتظار دی سعد بن معاذ چې ما دا ترور زې ملي ګلې اوسه چې دې څه جواب راوړي وی په انتظار کې ناس دی پوری چی بوری نو اسید را روان دے اسید را روان دے دی مختم گوری بار بار گوری خو چی راغ خواتا آرورا کسان دے منع کڑا دینی چی بیاناو قرآنی چی بیاناو دی ورورا ما خو منع کڑا خو زما پا منع کیدو نکی گی تو ورش پخپلے منع کڑا داو تا نوی چیز ما کلمہ ویلے زما پا منع کیدو نو تو ورش تی منع کڑا یو بے زمانه نکی دیوی نانا تو ورشا دوم تور راواغستا جو دیلا دواړه ورته په انتظار دی پیغمبر چې د دین کار لا لیدګو خو هغه چلو ورتلو زنه سړی وای ز کوم خدمت د دین خو هغه د دین خدمت نه کوي هغه د دین کې یو فساد پیدا کوي هغه د دین هولیا بګړاوي هغه پویو چې څنګه دعوت ورکړي نو چې دې څنګه راورسي
دراتلو سرا وی یو خو می درنه واپس راغې خو واورئ بل څوک نشته بیا زمان رستو مهلت درله نه درکوم پاسئ او دې ځای نه وځئ چې بیا خبر نشم چې تاسې دلته دین بیان کړی دی د ښه په هغې باندې چې دی داسې ښه ګرجاو برساو شو هغې چې له خبرې واورېدې که نه وروره خبره خو واوره که نه تاسو خبره نه اورئ او راځئ او په موږ باندې داسې چې دی بمباري کوئ خبره خو واوره ووایه نو هغه ورته وایي فقرأ عليه القرآن قرآن ورته واورو او داسې ورته قرآن واورو چې جاړي او روایت کی راځي وقرأ عليه اوائل سورة الزخرف د سورة الزخرف دا ابتدائی آیتونه ولستل کم آیتونه حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم جدا آیتونه اولستل د سورت زخرف نو سعد بن معاذ سلگئی ہوئی او جاڑی لگیا ہے سترگو نے دوخ کو دا باران روان دے چه سنگ د تلاوت پورا کو نو سعد ہوئی زمستا سے دی دن تا داخلی دل غوارم چل بسکول غواری اقا خبر اکڑا چگڑم بدی رو رے اکڑا زمستا سے دن تا راتل غوارم سنگ چل بکول غواری مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پخنداشو یو مکہ چل بکول غواری چستارو روکو ولی اگا مسلمان شو اگو یاو کنا اگا خستان مخ کی کلمہ ہوئے لالا نو چه دائی ہوئے نو سات دلتا یو جملہ ہوئے لا وی پا اللہ می دی قسمی وی چه زما دارور راتلو دا مخ بدل شوئے ہو سبحان اللہ ما ته و نوی ما چه داغا مخ تا کاتوی داغا مخ بدل شو مخ باندی ایمان رنا خوریدا دا توحید رناگانے پہ بلی وی اللہ اکبر نو دے جو کلمہ ویلا اس روان شو خپل قوم تورا سے رونو محنت کوئی اللہ دا چا محنت نزایا کئی دلتا کلمہ ویلا سیدہ لال خاندان راجم کو دا خاندان نم دے بنی عبد الاشحل اس مدینہ منورہ تا یو میش مخ کی تلے ہو مائی بلکہ سو ہفتے پر روڈ باندے بر لوی بورڈ لگے دلے حی بنی عبد الاشحل دا غی اگا کلی اگا نم وسم دے دا خاندانو نو ټول نرخزی راجم اکڑی ادری دل ټول ورطا خاندان ولار دے سعد بن معاذ ادری دو یا قوم داراتو ہے زسنگ سڑے ما زسنگ سڑے نو ټول قوم وی تا زمان مشری زمان دا خاندان نوابی خانی لیڈری جرگی خاون زمان مشری داراتو ہے ما چرے دا قوم پا حق کے غلط فیصلہ کرلا چرتا میں دا خپل قوم سر غداری کرلا قوم وی نا تو خو زمان نازے زمان فخرے نو چه دائی ہوئی نو یہ قوم بیا واورے چه نن رضی پوری ماتا سے ترا غداری ندا کری نو نن در سرم نکوما تر آگے پوری زمان سرستا سے خبری من دی تر سو پوری چیتا سے کلمہ دا پیغمبر نہیں ویلی نسوئی فما امسا فی دار بنی عبد الاشحل دما خام نم مکہ مکی پا بنی عبد الاشحل کی یو کور داسنو چاگا مسلمان شوے نہیں تول قوم قبیلے کلمہ ویلا نماوے مصعب بن عمر سمر خوش نصیب ازوانا سمر خوش نصیب ازوانی دی پا کمزے کیوں لگولا تا زوانی پا دے کارو لگولا پا دین زوانا ستا دا زوانے دیر قدر دے راشا
قرآن واورا، راشه د پیغمبر فرمان واورا، راشه د پیغمبر دین ازدکا. ګوره مفتی مجتبی سے مخکې زمانه مخکې سو خبرې تاسو نه واوري چې کم از کم یو غنټه خود الله کتاب لور کا، یو غنټه خود الله قرآن لور کا. ته ډاکټر جوړېګا، انجینیر جوړېګا، هر څه جوړېګا، قرآن د دې یوې شوبې سره ټکراو نشته. کته یو خسته ډاکټر ومه د قرآن عالم نو بده خبره ده، ته یو افسر ومه او قرآن د لوم درځي بده خبره ده. دا خو ډیره خبره ده. نو خلق قرآن ذکرونو دی کتاب انقلاب راوسته دی، د کانو غوندي کلک زړونه دی قرآن نرم کړی دی. او زه دا نوې ما زما مخکې د الله کتاب دی او د سورت نوم دی سورت زمر سلیرشتمه سپاره ده. الله وی الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها، الله نزل احسن الحديث، اللہ بہترین حدیث بہترین بیان نازل کرے دے، خوندور خبر نازل کرے دا. احسن الحدیث شیرے کتاب متشابہ نسانی، اغدا شان والا عظمت والا کتاب دے. متشابہ اندی آیتنا صداقت کی، فصاحت کی، بلاغت کی، پاپس کی مشابہت لری او مصاب نیاد دی آیتنو کی تکرار دے. مضامین مکرر دی، یو مضمون پا مختلف انداز سردا قرآن بیانے او اثر پکے صدے ارمڑو والو کیا اثر دار. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، دا چاپ زڑکی چی درب یروی اگا چکلا قرآن واوری داغی پا بدن باندی غنے ادریگی. تقشعر اقشعرار وی چستا پا سرمن دا ویختو ادریگی. خلق وی زمان پا پختو کیو تو وی چه زمان خو پا بدن غنے زیگ زیگ شو، ستا سے پا دی پختو کیو تو سوئی ہم دغا ورطا ہوئے کنا. او پا اردو کیو تو وی رونگٹے کھڑے ہو گئے. دا چی سڑی باندی شے اثرو کی نو دا بدن دا ویختو ادریگی. دا اثر دا قرآن دے او یواز دانا زمان مخی دا اللہ کتاب دے او دا سورت نم دے دا وم سپارہ دا او بالکل دا وم سپارے اول کرخدا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. وَإِذَا سَمِعُوا کلچ دیواوری سشے ما انزل الى الرسول آغاز چی رسول تنازل کڑے شویدی نو تارا اعینہم تبگوری چی ددی سرگی تفیض من الدمع داغین با اوخ کی روانی او چی اجاڑی نسوئی ولی جاڑی ذکر جاڑی مما عرفو من الحق حق او پی جندو چی اللہ خلق و خنور سوی قرآن خداوی حق او پی جندو او بیادائیوی ویقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. دان یوازے دا زمان مخی دا اللہ قرآن دے او دا سورت نم دے سورت الانفال نحم سپارہ دا دین آیت اللہ وی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم یتوکلون.
انما المؤمنون الذين یقینا مؤمنان خو هغه خلق دے اذا ذکر الله کله چې د الله ذکر وکړي شي کله د الله عظمت جلال هیبت اور قدرت بیان شي تذکرہ د الله وشي نو وجلت قلوبهم د دې زړونه ويریږي واذا تليت عليهم آیاته او کله چې په مؤمنانو باندې د الله آیتونه ولستل شي نو زادتهم ایمانا داغ ایمان نور مضبوط شي او چې ایمان مضبوط شي نو وعلى ربهم يتوکلون بیا هغه توکل او باور پچا باندې کوي دا د قران اثر دی دا زړونه نرمي دا زړونه یری دا زړونه مضبوطی ایمان له تقویت ورکي رونو راشه د خون کتاب دی د عزت کتاب دی د مقام کتاب دی د الله د معرفت کتاب دی د زندګۍ دستور دی د حقوق و محافظ کتاب دی دومره علوم دی پکې دریاب دی او چې څومره وخت تیریږي دومره تازه کیږي قرآن نور هر کتاب وخت تیریږي زړیږي یو قرآن دی چې دا هر دور کې کولاوه وا نن نظر کاله وروسته چې یو سړی قرآن کولاو کی تا ته به همداسې ښکارېږي چې دا د دې دور دپاره نازل شوی دی ځکه خو تر قیامته پورې دا باقي دی دا د الله کلام دی پرونه اخبار نن څوک نه ګوري داسې ده که نه ده د جیو هیډلاینز او د ARY او د بل پرونی خبرونه نن څوک بای خلی ولی درې کوي نه اوري یو قرآن دی دا تازه دی دا به تازه ای څوک چې دې ته غوږ ږدي هغه به تازه ای او رونو زمون خو مشن دا دی شیخ القرآن امام محمد طاهر پنځپیری نور الله مرقده دې شخص په پښتنو کې د قرآن د فهم تحریک شروع کړو او دقه کار ور سره پښتنو کړو په کانو یې وشته مخالفت کړو لاري ورله روکاو کړی وي خود دې هسته د قرآن دا پیغام خور کړی دی تکلیفونه برداشت کړی دي ټانګې والو رکشې والو گاډو والو هندو او سکھ په پګاړي کې کېناو خو شیخ به نه کېناو جرمانه په لګیدا خود چا محنت الله نه ضایع کوي نناغه هسته هغه محنت الحمدلله الله په دې جهان باندې داسې خور کړی دی چې چرته یو سړی نوم د قرآن اخلي او د درس قرآن نو دا لازمی تعلق به د هغه ځای سره وي داسې ده او که نه ده چې محنت د قرآن چرته یې نه خو الحمدلله نن هغه وفات شو دنیا کې خدا دې سابقه وزیر اعظم سابقه صدر سابقه پلان کې او سابقه پلان کې شیخ القرآن صلیخ کاله شو وفات شوی دی شیخ القرآن نن هم شیخ القرآن دی سابقه نه دا غا عزت دی پس د مرګه په محشر کې قرآن دومره عزت کله چې په احد کې 80 صحابه شهیدان شو نو دی هر یو صحابي له جدا جدا قبر نو کنسته شوی دا په یو قبر کې سو کسان به خودله او التبه قبر کنسته کېدو دا سه به کتو کنستو نه بیا به پترس دند کنستو لکه څنګه چې الماری پوه شوي دا سه به مړې به ورته دنه کو نو صحابه وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قبر کې سو کسان دي نو کم ور مخ کې کو نبی علیہ السلام وی چا سره چې علم د قرآن ډیرو هغه مخ کې کوي چا سره چې علم د قرآن نو قرآن په دغه ورځ اعزاز ورکوي ما ته ووایه نو په محشر کې به اعزاز یو کنه د دې اعزاز منظر بنن تاسو وینئ یو څو لمحات پس دستاربندی کیږي ما وخت ډیر واغستو زندگی وفا وکړه بیا به ملاقات کیږي زندگی باقی ملاقات